وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ركت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا. ركت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلبك بالحق تعلق وبغاره راح تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. قلب بالحق تعلق وبغاره راح تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. يا رسول الله. طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنه وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. يا رسول الله. يا لقلب سروره قد توالى يا حبيب يا حبيب أما الأنام نوالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب أما الأنام نوالا. جل من شرف الوجود لا بنوره
العيون في ما اجتلته لحظاته العيون في ما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال يا لقلبي سروره قد أوالا بحبيب أما الأنام وهو من فوق علم ما قد رأته وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلبي قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفضل لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا إمامنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع إخوان من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا الإمام مهاجر الرحمن بن عيسى وياسين الفقيه المقدم هنبع عن سادات بعد السلطان إلى شيخ عبد القادر الجيلاني فخر الجوزي أبي بكر بن سالم وأخي بن سالم صاحب الراد بن رشاد غوث العباد البلاد الحبيب الإمام الحبيب الحداد والحبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم جميع الرهوالين عليكم يدخلنا في ناتي بهذا الوليمة العرس جوليانتو وأهله Mbak Susan. Allahumma ij'al هذا الأقد مبارك جامع الآخرة اللهم اجعل هذا الزواج المبارك سكينة مودة ورحمة بجنة وسلام به ربنا هب لنا من زوجنا وذريتنا قرة أعين وجنة المتقين بفضل جاي النبي وسلم إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد.
يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا عليه ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأتقياء سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقى الأتقياء الأنبياء
الشان والدرج الفتيات العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتيات العالم يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى التوري هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتيات العالم يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتيات العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعدم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تألقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت بوجودها أكناف الوجود وترست برد العوالم بتراج التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج
وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حماد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وترابوا يا أهل المثاني فهزل اليوم غراد واستضيء بجمال فقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء مع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
سلام عليك صلوات الله عليك ولربي كل حمد جل أن يخسره العاد إذ أبنى بوجود مصطفى الهدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهل المرحبا بك النبي كان صعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيل مرحبا كيبين السعاد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا حسين مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين حسين وصلاة الله تغشى مرحبا أشرف الرسل محمد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وما أرسلناك رحمة إلا رحمة للعالمين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى جل جلاله وتعالت عظمته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Al-ayah amma ba'du, segenap para kiai, para asatid, para guru, para tokoh masyarakat Desa Sumber, Dusun Kalicili, Kecamatan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia Merdeka. Rasulullah Muhammad. Bahasa apa nih kayu? Bahasa apa ini? Ngerti bahasa Inggris? Can you speak English? Yes. Ngerti karena no. Bahasanya campur-campur ya. Yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat Dusun Kalicili khususnya Kecamatan Sumber, Ibu Tinggi, tadi saya sudah ketemu tapi beliau masih ada acara, diwakili Bapak Menteri, nika Pak Menteri nika, Pak Ian ya, Masya Allah si ganteng, tak kalah ganteng sareng goloyo, Sallallahu Alaihi Muhammad. Juga Bapak Haji Rosid yang menjadi wasilah saya bisa sampai ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan oleh barokana sholawatan setuju, oleh barokana kemantan. Bukan mana kemantannya ini? Ada Pak? Tidur. Iya, paling enak jadi kemanten ini. Keluarga besar yang berbahagia, sahibul hafrah, Bapak Jenny sekeluarga. Insyaallah pernikahan yang pertama Pak, putra pertama, kedua dari 7. Berapa putranya Pak? 3. Harus ganjil Bu Pak. Di anak nikah cerek kudu ganjil. Mapan nikah? Telok, lema, peto, sang sebelah. Mamahnya manjil ganjilan bebeku. Sing ngandung teger tak tahu Bu. Coba orang Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ustadz Muiz Pak siapa? Wahyudi MSI Pak. Grup Hadra yang datang dari Jakarta. Nah, mana? Dari mana? Soalnya ada yang mirip-mirip Nisa Sabian ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya saya tadi mau jadi vokal Pak. Saya suara gula Pak. Sungguh sempa daftar tadi vokal kan juga. Tikal makreh bisa mensyiarkan sholawat tinggi. Mudah-mudahan acara malam semakin acara perkawinan antara Mas Yulianto sareng Mbak Susan. Berarti putrana jenengan yang Mas Yulianto. Umur senapa kan tuh Pak? Umur senapa? Umur berapa? Berapa? Sama dengan saya Pak. Enggak tak parta aja. Saya bawa KTP nih. Perlu lihat umur saya. Kacek setahun. Mas Yulianto Dubolo gulu selekor. Pokon kacek Mas Yulianto selekor gulu 2 lekor ya. Mas Yulianto 4 lekor gulu 5 lekor. Tak gelem kalah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah aja saya hadir, saya Pak Bapak, saya di luar. Kita nampak kok rokokan Pak. Kita ngaji ya sebentar. Ini masih jam 12 kurang banyak. Beri lagi. Sami-sami asyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Let us say to our God, alhamdulillah in this night. Ini bahasa Inggris Pak. Terus Ki,
atau bahasa gula kumaha kaditu kadia dararamang haredang ayo minta amanah sampai nek Jawa tuk ngaltuk bu kula boten anu boten tiang listrik yang telepon tadi saya belajar sama beliau percampur ibu yang penting ngerti pun napa oh cakir kita pidato bebego mudah-mudahan dijadikan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah amin banyak anaan banyak rezekina dijadikan aulad wa banat soleh solehah amin ya rabbal alamin yang masih belum nikah mudah-mudahan tuli oleh cucu masuk ini kabin situ coba amin ya rabbal alamin mudah-mudahan bersamaan dengan zikr maulidin Nabi Muhammad SAW masih dalam suasana maulidun Nabi kita merayakan kelahiran orang yang sangat ditunggu-tunggu nanti syafaatnya makin bebon oleh syafaat napa boleh pagi di yaumil akhir mudah-mudahan tidak dikumpulkan kecuali bersama baginda Nabi Muhammad SAW amin ya rabbal alamin hadirin para pencinta Nabi Muhammad SAW khususnya keluarga besar Bapak Zeni sekeluarga malam ini beliau mengundang kita sebenarnya beliau menjadi wasilah bahwa di majelis ini kita pada hakikatnya dihadiri oleh Rasulullah SAW dikatakan di dalam kitab Maulid Simtud Duror yang dikaram oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Masyikama majma' maulidin nabi yujallil qurub dawagat au batak ida bata'ub dawagat yal'as ida bata'ub su indana al-mustafa hadir Allahumma salli wa sallim wa barik alaih secara tidak langsung walaupun tak padeng kata orang bahasa India lau tak padeng padeng ke Kangjeng Nabi tak padeng gitu sering mimpi Kangjeng Nabi lun mun mimpi absaab kalau mimpi mak lampir nggih sering saya mau tanya ini masih dalam maulidun Nabi Muhammad SAW ya ayahnya Kangjeng Nabi siapa hah? Abdul ibunya Zainab mun lakin Lesti apal yang kanjeng niku apalan lakin Lesti mun kayana Kangjeng Nabi tak tahu lakina Lesti siapa bu tawan lakin Lesti tore kita merapatkan barisan malam ini kita menghadap Allah mudah-mudahan dicintai oleh Rasulullah SAW kita hafalkan nasab daripada Rasulullah SAW ya jadi kakeknya Rasulullah itu adalah Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari gores ternama inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka
يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو بليالي أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sama cerita dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, karena semakin neka malam Jumat berarti malam sana apa Ji? Rasul neka. Malam sana apa makin Bu coba? Sekarang tanggal piro? Malam Rebo itu malam 1 ya. Berarti tadi otang renganton neka iki. Biasan mun di otang oneng ketangkel iki. Ndak punya utang, Bu? Alhamdulillah. Yang punya utang biar cepet lu habis lunas. Utang mana? Ojo. Mudah-mudahan semuanya nggak punya utang ya. Malam ini malam Rebo, malam 3 ba'da malam di mana kita merayakan baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan laulaka yazinatal wujudi ma taba'aish wala wujudi wala taramtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Malam ini keluarga besar kemanten berdua, Bapak Zeni dan keluarga, termasuk Mas Yulianto sama Mbak Susan, berbahagia karena di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sudah dilaksanakan akadnya. Hari apa akadnya, Pak? Sudah lama? Abid. Mudah-mudahan perkawinan yang sudah dikatakan di situ qabiltu, ya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur halan. Saya terima nikahnya. Oh berat. Berat. Mas Yulianto ini dititipi Mbak Susan itu berat. Bener Mbak Susan berat, bener. Mbak Susan timbang ada Mbak Susannya di sini. Coba Mas Yulianto. Ada Mas Yuliantonya? Bade Bu, kemanten. Cuma genteng pada ben gula nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Acara tasyakuran ini memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan yang lebih lagi. Jadi harus banyak bersyukur. Ini enggak sedikit sahibul bait mulai kuade, jamuan-jamuan nikah, kue dan lain sebagainya. Ini adalah sedekah, bentuk amal jariah yang ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala akan Allah jadikan pahala yang berlipat ganda. Ya. Ikut arisan, Pak? Mbak, ibu-ibu ikut. Ibu-ibu sih nyaut, Pak. Sampean yang ngasih duitnya, Pak. Ibu-ibu yang ngena ya. Tanya ibu, mama tanya papanya, ngocak apa ke si laki? Besti. Oh bebeb. Bebebnya jenengan tanya, mama sudah dapat arisan? Ada lah sobung itu. Nggak ada, sudah dibelikan gelang, dibelikan mobil. Iya, tapi arisannya bukan itu. Arisan yang hari ini kita menghadap Allah. Kata tadi, mestinya ketika tadi kita ya Nabi salam alaika, kita menghadap Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkawinan ini adalah perkawinan di mana kita minta atas semua yang hadir ini doanya untuk Mas Yulianto sama Mbak Susan. Mudah-mudahan di dalam mengarungi mahligai rumah tangganya dikasih kemudahan-kemudahan. Ya. Dikasih keberkahan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam doanya barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khairin wa lutuf wal afiyah. Mudah-mudahan diberikan keberkah. Perkawinan yang sebenarnya adalah perkawinan yang satu sama lain antara kemanten laki dan perempuan saling menerima
kekurangan. Jadi bukan mau sok-sokan kamu bisa apa, kamu gajinya berapa, bahan bisa apa dek, tak bisa apa bahan, kayak gua. Jadi jangan saling mencela, tapi harus saling memuji, harus saling membanggakan satu sama lain. Makanya dikatakan kalau sudah terjadi perkawinan seperti ini tinggal menjalani. Ya, dikatakan idza tazawadal 'abd faqad istamsaka fin nisbiddin, sudah dapat separuh agama. Agama itu bisa didapat oleh lewat perkawinan, sudah dapat separuh. Mas Yulianto sama wattaqillaha fin nisbil baq, cari separuhnya lagi dengan ibadah di dalam rumah tangga Mas Yulianto sama Mbak Susan. Ini dari sumber semua ya. Alhamdulillah. Kalau saya dari Kerawang Pak, saya dari Kerawang, Tekae ke ngerti Tekae Mbak? Ke Cantol, Tekae ke Kereksan. Jadi Kerawang ke Kereksan itu kalau jalan kaki 1000 kilo. Kalau mantunya Pak Zaini deket Pak ya, deket. So near from here. Bahasa Inggris Pak ya, oke? Jadi bukan karena dekat, bukan karena jauh. Cinta itu tembus Pak. Kalau ada anak-anak sini keluar puisi, Bu, saya mau melamar anak sampean. Kalau ada lautan seluas itu akan aku arungi. Demak aku. Ya, sebagian Madura di sini. Mau kemana? Kok pakai puisi-puisi? Kalaupun saya harus nyelam Bu untuk dapatkan anak sampean, saya akan nyelam iku. Pas beri kopi panas. Nak lah dek cong iku. Ya kopi panas. Terus gini, disebul Pak. Padahal lautan itu mau direnangi apa? Diarungi katanya. Makanya kalau dapat kopi panas Pak, biar cepet dingin sampean baca bismillah, sampean baca ya Yasin. Balai sampean. Jangan disebul. Ini baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka la sampai wa ilahi turja'un insyaallah. Sampean dapat kopi, sampean dapat ganja. Ya Bu ya? Iya, apalagi Yasinnya 3 kali. Ada celep lebih bego. Lala mama. Kan neka sekecil agak jauh soalnya sampean cek tegang gitu. Habib sabar ae. Mak genteng Raffi Ahmad gelu dah. Saudara Muhammad. Iya, kalau ndak muji Bu, nunggu sampean muji abid, digula muji tibi. Pon. Saya mau terangkan bagaimana ketika Mas Yulianto menyatakan cinta kepada Mbak Susan. I love you, Dek. Ya, yang belum nikah ini gitu. Karena biasanya pemuda sama pemudi ini sekarang apa? WA, pacebokan. Iya, pacebok. Oh, Facebook ya. Bisa gitu. Pacebokan. Di mana dirimu, Dek? Aku siap. Oh, abas kada yuk, duh gantengan gula yuk. Oh, ngiring Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Pak. Oh, marilah. Oh, belum. Balik lagi ke laptop ya. Tatap mata saya. Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika seorang yang namanya Imam Bushiri, pernah kenal sama Imam Bushiri? Ada namanya imam di sini? Beda, hadir imam. Beda luar. Berong. Imam sakit Pak, mudah-mudahan si sakit tuli beres. Kalau ada nama imam tidak boleh di belakang Pak. Imam. Tidak boleh diiburi loh karena imam itu. Kudu di ngarep. Imam kan di ngarep. Sallallahu alaihi Muhammad. Dikatakan ketika Imam Bushiri menyatakan cinta kepada Rasul SAW, tadi kita nyatakan bahwa ya Rasulullah, la tansani min syafaatin, kita harap syafaat Kanjeng Nabi. Makanya kalau bisa
ketika asrakalan ya Nabi salam alaika, kita fokus ya. Kalau bisa nangis ingat ke dosa, ingat apa yang mau kita andalkan. Mau ngandalkan salat mana yang mau kita andalkan. Jangan niru orang keraksan. Orang keraksan ditanya, mau syafaat Nabi? Mau. Pengen. Salat subuhnya jam berapa? Coba dites usollinya. Neka orang keraksan Pak. Cek nero geng. Setelah ditanya usollinya gimana? Usolli. Jangan maturo komo ya. Usolli. Imamnya pun assalamualaikum. Usollin tak mareh ya Allah. Makanya jangan was-was ya. Bismillah, ngadep ke Allah, pasti diterima. Urusan khusyuk tak khusyuk neka urusan nanti. Yang penting kita berusaha untuk menghadap Allah sebaik-baiknya. Seperti Rasul SAW menghadap kepada Allah ketika di Isra dan di Mi'rajkan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW yang hari ini kita minta syafaat, ya Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah, amin. Ketika Rasul SAW selalu memberati kita semua, ditanya ya Rasulullah apa yang kau minta? Ummati Jibril, nanti umatku bagaimana? Orang-orang sumber takwa tak bajang, orang-orang sumber takwa alakum ya la shalah kang wis asar roh sapa sing daruh niki setengah papat sapa sing daruh sik nanggung sih sampai akhirnya mau maghrib. Jam berapa maghrib? 5:30. Allah yang adzan itu kasih tahu jangan ngelidur itu katanya, padahal dianya belum sholat asar. Bukan orang sini, orang kerak ini cuman ya nyerempet dikit nabrak nggak apa ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ada Ustadz Muiz. Mudah-mudahan kita hari ini istiqomah, jangan sampai kepingin surga, coba sholat subuhnya di keraksan ini ya Allah. Makanya jangan ditiru. Usollinya begini, usolli fardhu subha rakaataini mustaqbil kiblati kesiangan la ta'ala Allah. Terus mau kemana? Ditanya sama sebelahnya, mak kesiangan gua. Wah setengah peto, payana. Sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau istiqomah, waduh, bingung malaikatnya. Ini mau minta syafaat fardhu subha terus ini, ya Allah. Kalau suruh kerja cakang, tapi ngadep ke Allah kak sengkaan. Ya jangan sampai. Mudah-mudahan setelah majelis ini kita dikasih semangat oleh Allah untuk selalu takut. Nanti ada hari di mana guluban sampean tidak bisa nolak. Hari itu kita harus menghadap Allah. Badiru bil amali shalih qabla an tubsalu wasilul ladina bainana wa baina rabbakum bikasrati dzikrikum lah. Ada hari di mana aduh, hari apa ini? Ketika dibangunin, Pak. Dibangunin, Bu. Jegei. Ditangini. Begitu tangi, dek endi iki? Kok ndak ono lampu-lampu sing kaya di Pak Zeni, enggak ono Habib si ganteng kaya wingi iku lho. Peteng celemotan orang ganteng, peteng, Bu. Ndak kita opo, dek endi iku? Ketika digaga-gaga, apanya? Garaga. Bahasa Inggrisnya was dimining gerak-gerak. Mak beda kapas beda ya Allah. Ini mengingatkan kita karena seperti inilah dunia. Jangan terus seneng terus ada tak gelem ke ujian terus seneng meloloh. Kata Nabi Muhammad SAW, ad-dunya darul ham wa gham. Dunia ini kenangnya tempatnya ujian, tempatnya masalah, tempatnya udah mari corona itu ya. Jadi yang ceket apanya Bu? Makroninya. Sampai sekarang ada. Saya senang. Ini tadi di rumahnya Pak Haji Rosid itu ada makroni pedas. Wah asik gitu. Lep-celep makan makro sama kopi Pak. Kopinya ngebul ini. Saingan sama Gunung Bromo. Sallallahu alaihi Muhammad.
setelah tak mare makroni beda PMK. Iya. Sampai mati KPB, ya Allah, dek remah. Memang dunia ini tempatnya konflik, tempatnya masalah. Begitu juga dengan rumah tangga. Ditelepon, masih sebung ada Mas Yuliantonya. Mas Yulianto sama Mbak Susan arepu bener, arepu salah. Mun bisa seperti Kanjeng Nabi SAW, ya kok sih salah. Aku yang salah Aisyah, maafkan aku. Padahal Rasulullah tidak salah Pak, Bu. Halo. Nyambung sinyal? Nyambung Pak? Oh, jangan gulo-gulo pidato sama. Terus sallallahu alaihi Muhammad. Jadi jangan sampai kita berharap bahagianya terus. Makanya perkawinan ini diundang semua. Apalagi saya yang jauh Pak, dari Kerawang. Boleh saya dari Keraksan datang terocukeun aduaki hajat Pak Zaini nikah makle rumah tangganya Mbak Yulianto sama Mbak Susan, tak salah. Kalau Rasulullah punya mukjizat yang di belakang ini, Rasulullah nggak usah noleh gini. Tapi kalau cucunya harus noleh. Itu keutamaan Kanjeng Nabi SAW. Rasulullah punya keutamaan di dalam khosois li maulidin Nabi SAW. Kalau merem, matanya merem, hatinya melek. Dzikir, ya Allah, ya Rabbana ummati salimna ya Rabb. Kalau kita kan lain, matanya merem, hatinya juga ada gempa. Gempa. Apa boy dia? Karena tidur. Kita ini paling asik tidur, padahal coba bisa dibayangkan mulai bayi sampai sekarang mata buk-tobuk tedung. Iya Bu. Saya yang umur 28 ini gelurah. Selikur ya? Nyorot boleh. Masa tak buk-tobuk? Kok ndak kenyang-kenyang tidur? Ayo. Kalau malam 1:30 harus bangun, bapak-bapak. Jawab yuk. Jeke sampean Pak. 1:30 jeke, bangun. Bangun Pak. Wah, jawab Bu Ibu mah bangun jan. Bapak. Bangun Pak. Tangi Bu sing lanang. Hah? Tangi. Oh ini kematiannya. Alhamdulillah mabruk. Oh genteng dia kayak Habib. Insyaallah. Selamat ya. Alhamdulillah mabruk alfa mabruk. Mudah-mudahan sakinah mawaddah. Anake ake rezekine ake. Soleh soleha. Yang masih jomblo-jomblo dapat wanita soleha, walaupun enggak kepinginnya sehari ini Beb putih kayak tembok. Ada teman saya gitu, pada kawin kepingin sehari ini Beb kulitnya kayak tembok. Mana mau dapat. Hari ini kita syukuri apa yang ada. Insya Allah kalau berdoa tadi barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khairin wa lutuf, didoakan oleh doa Kanjeng Nabi atas putra putrinya terus sampai umatnya, sampai ke Mas Yulianto. Jangan khawatir, yang penting kita salat, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Urusan rezeki Allah sudah ngatur, tinggal kita cari. Ya, kita jemput rezeki itu di mana. Saya yakin kalau apalagi lihat Mas Yulianto seger, semangatnya ya. Tahu saja mau Mas Yulianto. Pesan saya cari sudah jamu ya, tidak apa-apa, nggak usah pakai jamu Apollo yang sampai ke Mars itu, cukup telur etek setengah pickup. Sampean ibu doi, telur etek setengah pickup, madunya 2 drum, insya Allah kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan segera diparingi momongan ya, paringi anak. Harus ganjil Mas Yulianto. 3, 5, 7, 9. Sallallahu alaihi Muhammad. Dah. Ini tentang cinta. Oh, dempak kamu kelah. Bapak depak nih kah? Sampai mana tadi? Tentang cintanya Imam Bushiri kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau ini sakit. Sampean suka baca amin tadakuri zir, apa itu? Burdah. Burdah itu kalau dibaca sampean kasih air, ya.
ambil wudu, kalau punya yang sakit sampean baca Pak, amin tadakuri sampai akhir. Airnya ini minum bismillah, baca sholawat. Dikatakan Imam Busyiri itu bisa sembuh Pak Bu, gara-gara cintanya tembus. Bilang begini di hatinya, sama seperti Mas Ulianto, aku tidak mau kalau tidak mendapatkan Mbak Susan. Lurah pokoknya dari macarana oleh Mbak Su. Alhamdulillah teka hajat. Imam Busyiri bilang, ya Allah, aku tidak punya kekuatan kecuali kekuatanmu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan di dalam apa? Di dalam burdah itu bahwa kunna bi akramil umami, karena kita ini harus banyak bersyukur. Nabi Adam sama nabi-nabi yang lain berebut untuk kepingin dijadikan umat Nabi Muhammad. Oh iya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Lah umat Nabi Muhammad sore bajang ya Allah, Kang. Jumatan idinalah, bodo Jumat boleh. Bengki. Jumat lagi ada, Pak. Tapi kalau kita di lot dapat arisan, tak pas lain Pak ego. Siapa ngeneng arisan Pak? Cici ego. Umum makin ngeneng arisan, innalillah. Waduh ya Allah. Cek beriki ibadah ketemu sareng Habib si gedeng roh ego ya Allah. Nggih. Apa yang kita bisa lakukan hari ini? Jangan ngomong besok. Besok punyanya Allah, hari ini punya kita. Makanya alhamdulillah atas kecintaan yang hari ini dituangkan menjadi salah satu sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahlil madkur alan, itu adalah lafaz yang menyatakan bahwa terutama kemanten laki diberikan kemampuan oleh Allah. Jak kebatir thank you wa angkihul ayama minkum as-salihina min ibadikum wa imaikum, semua atas berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi cakang lakonah, cakang ibadah. Tadi dikatakan separuh dari agama sudah dikantongi, sudah didapati sama Mas Sulianto dengan Mbak Susan. Separuhnya lagi dijalani dengan sabar, dengan ikhlas, tangki. Makanya dikatakan al mar'atu idza sallat khamsaha. Bu, halo, nyambung sinyal. Kalau mau dapat surga gampang Bu, ada 4. 1, apa tadi? Oh belum Bu ya? Saya lupa. Al mar'atu idza salat khamsaha. Kalau sudah perempuan salat 5 waktu. Allah, apalagi ngajak papa, ayo mama jadi makmum. Kan senika. Besti torena iku. Gula toro makmum ke panjenengan. Iya kan? Salat. Idza salat khamsaha wa sauma syahraha. Ketika bulan Ramadan pasah, kecuali dapat bulan. Muntah oleh bulan oleh matahari. Perempuan kan dapat bulan, datang bulan. Kayak laki. Ada mata pasah, datang bulan beb. Oh, ada. Saya laki M bulan N beb. Nah, sokong Pak. Jadi kudu pasah kecuali udur sake atau bocolonan jauh. Tangi. Idza salat khamsaha wa sauma sahraha wa hafidhat farjaha. Dijaga kehormatannya, baik itu harta yang laki. Ini perempuan nih Pak. Wa atoat zaujaha. Nanti Mbak Susan itu kalau kemana-mana izin sama Mas Yulianto, Bebeb, engkau tar ke pasar ya ini. Izin ya gitu. Kalau tidak ketemu, kalau ketemu langsung ngomong, my honey, my love, my darling. Kalau Rasulullah bilang sama istrinya itu, ya Humairo, oning Pak Humairo, pepena ke merah-merah, karena rajina sampean glowing Pak. Wahai yang begitu sangat glowing. Ya Bu ya, pakai sedo yang 4.000 apa 1 juta Bu? 2 juta. Alhamdulillah. 4.000. Ya nanti ditambah Bu, biar sampean glowing ya, biar bersinar seperti sinar ini. Karena dikatakan kita ini semua dapat daripada berkahnya Nabi Muhammad. Nur faga kunna nur anta syamsun anta badrun anta nurun
Rasulullah itu bercahaya, bukan karena kena ini, tapi bercahaya. Sampai sahabat Jabir itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Maulid Simtud Doror dikatakan, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwala syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Rasulullah, mohon maaf, mumpung ada jenengan, cangkolang, saya mau bertanya. Jadi sahabat Jabir itu langsung ketemu Pak dengan Kanjeng Nabi. Sampai dikatakan tidak ada wajah yang begitu indah, asonar Pak. Sampai ibunya Rasulullah itu ketika melahirkan Kanjeng Nabi, kan ini peringatan Maulidun Nabi juga, sampai wala taskum alaman wala ilala, tak oneng sakit teng-tengan nih kayu. Apa? Ibu-ibu sini suka sakit kalau hamil ya? Telepon, bebek mulai tuli ya. Engkau kayak tengah ya. Teng-teng. Jadi yang laki suruh mijet, yang laki payah Pak, ya oleh siapa ya, ya tuli ya. Akhirnya yang laki mijet karena sayang. Oleh ring kedua gini kata gini, tanggung jawab. Sampai dikatakan ketika lahir tidak pernah menyusahkan ibunya. Sampai dikatakan bercahaya dan sampai ke satu pegunungan. Nah, di sini gunung ya. Ada namanya Bani Sa'ad. Karena diriwayatkan yang menyusui Rasulullah siapa? Halimatus apalan lagi Lesti. Siapa lagi Lesti juga? Bilal. Yang menyusui Rasulullah SAW itu Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Sampai dengar kabar padahal tidak ada medsos. Ada namanya Muhammad bin Abdullah sudah lahir. Pola Kang bisa iso-soe bengkok. Jadi ada Bani Sa'ad itu kerjaannya menyusui bayi. Jadi dibayar Pak. Sampai dikatakan ketika Halimah itu turun karena sudah agak siang, ketika Nabi Muhammad diceritakan sikat bisa siang. Udah malam ini. Jam 12 kurang 3 jam ini. Ketika turun, yang lainnya sudah dapat bayi, yang lainnya berangkat pulang ke gunung. Halimatus Sa'diyah turun. Kata yang lain, Halimah mau kemana? Demah Halimah, gua katanya orang Madura. Mau kemana? Mau cari bayi yang bisa disusui. Katanya yang lainnya sudah ndak ada bayi. Biar sudah. Katanya Halimah dan suaminya, barangkali ada bayi yang masih tertinggal yang bisa disusui. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ketika sampai ke Mekah, Nabi Muhammad kan lahir di Mekah. Maka ketemu dengan Halimah itu ketemu dengan kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib. Hai Halimah mau kemana? Abdul Muthalib cari bayi. Aduh, kita oleh bayi. Ini ada bayi Halimah. Engkipun. Iya wis. Apa lagi bahasa? Iya wis ayo. Bayinya mana? Cuman bayi ini wulida yatiman wa asa kariman. Yatim Halimah. Mau ndak? Kita kenapa? Wa asa kariman, tapi nasabnya bagus. Nasabnya mulia sampai Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu nasabnya sampai Nabi Ibrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kata Halimah, biar saya izin dulu sama Bebeb. Bebeb setuju apa enggak? Mau saya susui. Tapi engkau tandi PC Halimah. Tahu PC yuk? PC garua. Fulus hayatun nufus. Bil fulus urusan tembus. Mafi fulus isomam. Ibu-ibu nyaut Pak. Neda ono fulus dapure orango. Ibu ya. Fulus yang kita cari mulai mari sepuh bila perlu mari maghrib dah makan lakoki sibuk engkau. Tidak apa-apa. Asal salat 5 waktunya tetap dilaksanakan. Itu perintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hati-hati. Kita ini punya tugas ibadah Bapak-bapak. Boleh naman kentang 50 hektar, boleh. Banyak geluh, 10 pun. Boleh sampean kerja apapun. Ini beliau ini Pak Menteri di desa. Ada yang jadi bu tinggi, ada buka toko. Basmalah hamdalah apa aneh, masya Allah.
Tapi semua dari Allah. Wa ma min ni'matin famin Allah. Jangan lupa kita ini, saya tadi yang ngocak, saya ngocak genteng nih kayu. Sampean ngocak wing glowing kali ya. Cai pondebun Allah, innallaha ashtara. Hati-hati di dalam Al-Qur'an ada itu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita ini sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita pisi karo sebenarnya saan sampean. Bukan punya kita. Kita sedekahkan nih Pak Zeni berapa juta ini, puluhan juta sewa ini hanya untuk mengikuti daripada apa millah atau ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah SAW. Wa yaghfir lakum dunubakum, pasti oleh Allah dimaafkan dosa-dosanya. Makanya katanya tadi laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala taramtu fi salatin wala ruku'i wala sujudi. Kalau kita mengandalkan sholat kita ini berkat Nabi Muhammad diterima Pak. Sampean tahu ini tenda ini apa katanya orang sumber ini? Terop at-tendau wal teropu. Kita nggak bisa lihat langitnya karena ada ini yang kalau dibuka baru sama seperti Rasulullah SAW. Hadirnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW ada sebagai balsam ruhana, obat bagi kita. Bisa dibayangkan hari ini kita bisa begini karena Kangjeng Nabi. Mamin duain, tidak ada doa apa yang bisa naik begitu saja. Moro-moro doa sampean hutang tua cepet ibu. Wah. Terima langsung dikontani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syaratnya, mamin duain illa bainahu wa bainas sama hijabun. Ada hijab. Hati-hati. Hatta yusolli ala Nabi Muhammad SAW, sampai kita mengucapkan sholat. Makanya baca sholawat yang banyak ya. Saya mau kasih sampean resep biar mimpi Rasulullah. Mau? Angguan? Sempat? Sungguh? Keluar boleh Pak. Ini viral lagi. Gula paling ini masuk TV 9 ya? TV 10. Viral nih Pak. Ada bacaan sampean malam ini bisa mimpi Kanjeng Nabi. Mau ya? Baca? Siap? Baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Gampang nggih? 120.000. Abu. Marah si Nabi iku. Kalau maunya mau 120.000 kapan saya mau masak katanya ibu. Kapan saya mau bekerja enten Pak. Baca 11 kali. Baca nanti ya 11 kali sebelum tidur ya. Kalau enggak bisa 11 kali selekor Pak. Kalau enggak bisa selekor Pak Polutung. Mau sampai enggak bisa tuh. Kalau 11 enggak bisa baca 20 sah. Enggak sempet Beb, sibuk ya Pak Polutung. Masih tidak bisa baca satu-satu. Katanya cinta ke Rasulullah. Baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. 11 Pak. Sampean wudu ya. Pegang tasbihnya. Ya jangan dipegang tuh. Nanti Pak kok pegang tasbih? Disuruh Habib pegang tasbih. Digerakkan tasbihnya. Puter Pak. Diajak puter melolo. Motor apa Kang ada? Kang motor tok. Baca salawat. Ya, bila perlu kalau cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW baca sendiri 4.444, tapi jangan cepet-cepet. Kalau baca sholawat nariyah itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman sampai akhir nggih. Kalau baca 4.444 sendirian jadi keliru-keliru, cepet kan, dapat 15 menit terus berubah. Allahumma sholli Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Samarinda. Tuh, mak Pak Pak Kang. Iya iku. Kita kemarin tolongnya gue bagus, tapi ada yang lebih bagus dari semua bacaan itu adalah cukup 11 sampean ya. Kalau bisa 11 sudah sampean bilang Dek tasbih saya ini kalau keker berarti saya bulai gue ya, bilang baca 1000 Pak sallallahu alaihi wasallam. Terus ditanya endi kakange endi masih yuk sewu jadi padahal sudah ngorok yang lagi capek ya.
Artinya kita ini banyak memang ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak dihadapi karena ini adalah bentuk ujian untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling terakhir ada namanya seorang perempuan namanya Muti'ah. Ada namanya Muti'ah. Muti'ah itu setiap ada tamu, kalau ada orang tok-tok itu enggak dibuka. Assalamualaikum gitu. Waalaikum. Boh, mak Bang Mekar ya gua. Siapa yo? Sampai ada Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Sayyidatuna Fatimah ini putri daripada Rasulullah SAW. Kok dilihat Sayyidatuna Fatimah sama siapa ya gitu? Sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ketika dibuka apa Anda, dibuka apa Anda? Ragu dia karena tidak dapat izin dari suami. Jadi ibu-ibu kalau nggak dapat izin dari suami ya harus izin dulu. Papa ada tamu, mama buka ya. Gitu enggak Pak, Bu? Harus izin. Karena sampai dikatakan kalau yang perempuan tidak izin dilaknat oleh Allah. 70.000 malaikat Pak. Alaknat si bini. Sampai yang laki itu yang perempuan itu izin. Nah sampai dikatakan Muti'ah ini dari Masya Allah solehanya, cuman dicornek sama cornek apa bahasa Jawa nih, diintip, diselidiki, berarti lapar saya Bu kalau sudah guyon Pak. Pokoknya setelah diselidiki, ternyata di mejanya itu cuman ada pecut Pak. Pecut Bu, iya. Katanya Sayyidatuna Fatimah, aku balik wahai kenapa kok pecut gitu? Sampai 3 kali Pak, tidak dibukain. Akhirnya penasaran. Akhirnya Rasulullah yang hadir ke sana. Ayo, Abah kan anaknya Sayyidatuna Fatimah. Ketika disambangi oleh Rasulullah, sekarang tak buka karena aku sudah dapat izin. Jadi kalau tidak dapat izin begitu. Itu wanita soleh kayak tadi Halimatus Sa'diyah mau menyusui Nabi Muhammad, izin sama yang laki Pak. Kang deureum meriah yatim terus tak ibajer engki pun. La'allallahu alaihi min barakatina, la'allallahu alaihi yunzilu alaina igwa. Pola bayi ka ento. Barangkali bayi ini ngasih keberkahan. Tak pola begitu Rasulullah sampai ke tempatnya Halimatus Sa'diyah. Buah kurma yang tidak tak oneng abu Pak, sidang tandus Pak, lain nang kanton nang kula mandi Pak, mandi aing. Masya Allah. Calap sahara enggak es kado ngeter kula Pak. Keluar enggak Gunung Bromo. Allah, asik ya. Di Keraksan ndak ada. Di Keraksan harudang. Jadi ada karena kipas, ada karena AC. Di sini katanya Haji Rosid ndak ada kipas. Ada kipas di sini, kipasnya diam, orangnya yang gini-gini nih. Kipas terbaru. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan tidak aku mendapatkan Rasulullah SAW kecuali keberkahan. Susu itu Pak, susu. Sampai minum susu Pak. Ada nyawa. Ibu-ibu jangan jawab. Pak tadi sampean jaga Pak 1:30. Ongku jaga Pak. Mun kun jaga sampean tak kasih resep. Enggak usah beker rangun kering orang. Sampai 6:30. Akhirnya usul di fardhu subhat tadi Pak. Makanya sampai jangan sampai kesiangan. Sampean kalau mau jaga 1:30, setelah ini sedia galon Pak. Isi air poposa ngocak dek beun separuh engkok separuh. Enom pun Pak. Minum wis. Jadi 1/2 galon sing wedok, 1/2 galon sing lah. Insya Allah 1:30 aja. Bangun Bu. Bangun Pak. Cukup mebe pasti kencing. Tapi ketika kencing wudu sampean ndak usah ngelihat jam lagi. Masih 1:30, celep boleh. Yang enak itu bukan tidur lagi Pak, tapi munajat. Ya Allah, Allah ini kan paling senang. Innallaha
paling senang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Paling senang sedikit-sedikit balik ke ya Allah, saya ini punya kesusahan, ya Allah, rezeki saya seret, ya Allah, jangan di status. Ya apa iki wis? Aku nang di wis iku. Jangan di status. Kalau bahasa Jerman, malah buru melidakah. Masalah ya. Jangan begitu. Sebut Allah Subhanahu. Bila perlu nangis, Pak, Bu. Sampean tadi ya Nabi nangis. Ingat ke dosa, banyak hajat. Sebut Nabi Muhammad. Kalau tidak bisa nangis, pura-pura nah. Ya Allah, anak saya. Ya Allah, tidak punya beras, ya Allah. Kalau tidak bisa pura-pura nangis, terpaksa nanti pulang ke rumah, coba lihat di dapur, kalau ada bawang, ambil aja sedikit. Atau cabai, saya asik cabai tadi diambilin sama Haji Rosid sekilo Pak, ada ojong Pak. Cabai sekuni be, insya Allah nah. Nangis kesempatan buat kita Pak. Kapan lagi kita Bu kita nangis alihu fa innallaha yuhibbul mulihid. Kapan lagi kesempatan kita untuk menebus dosa-dosa kita berkat Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling terakhir itu dikatakan muti'ah itu setelah ditemui oleh Rasulullah SAW, ditanyakan muti'ah mana, air mana, cecen mana. Oh ini di Pak Zain ini luar biasa, ada yang merah, ada yang biru, ada yang merah, kuning, hijau, warna-warni, Masya Allah. Tapi kata muti'ah, ya Rasulullah, tidak aku sediakan cambuk untuk suamiku, takut aku punya salah, masak tak cocok, ibu. Makanya ibu-ibu kalau Jumatan, kan emasnya Jumatan Bu, kalau jam 10 emasnya tidak keluar, ngambil canting Bu, siram Bu. Suruh mandi, papa sudah jam 10. Ini Jumat Pak, ayo Jumatan. Kalau setengah 11 belum lagi sodok Bu, dorong biar Jumat. Nah ibu-ibu tidak wajib Jumat, bapak ke masjid, Mas Yulianto ke masjid, Mbak Susan dandan. Oh lowing pon, pakai pakaian yang bagus, jangan daster bolong-bolong, jangan keliru balsem Bu, geliga apaan, kayu putih. Jadi bebeknya datang dari masjid, assalamualaikum, oh papa sudah datang, mau makan apa mau bobo papa, gitu, selalu gelurah, kan gitu ya. Jadi apa yang hari ini diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah. Nanti Mas Yulianto saya kasih nasihat khusus, nanti ada sholat sunnah 2 rakaat untuk laki-laki dan makmumnya perempuan. Nah ini banyak ditinggal sebenarnya, karena setiap kemanten itu biar berkah selain dapat doa, apalagi nanti doa maulid yang dikarang oleh Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi itu kalau baca doa Pak, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, dijawab oleh Rasulullah SAW, alaika wa alaihissalam, dijawab Pak, kedengeran, Masya Allah, karena beliau luar biasa. Ada sholat sunnah jafaf walaupun sudah agak lama, misal walimahnya, kobiltunya ada. Setiap kemanten itu ya disunnahkan melaksanakan sholat sunnah, namanya sholat sunnah jafaf. Usolli sunnatal jafaf rakaataini lillahi ta'ala. Ya nanti saya tulisin Mas Yulianto, ajak Mbak Susannya, ayo Neng, nyebut apa? Ayo my love, jadi imam 2 rakaat, baca surat terserah, asal jangan baca surat tanah Pak. Yang tanya Bib baca surat apa, kok lupa saya. Terserah, mau baca yang panjang boleh, baca yang pendek boleh, asal jangan baca surat apa sertifikat dibuka, surat apa deh. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah setelah 2 rakaat salam, assalamualaikum, dipegang hidungnya ada, nah cek loncak Pak. Orang sini kalau assalamualaikum dipegang
hidungnya ada terus alonca. Allahumma lantas jalan, mau kemana? Dikir dulu minta kepada Allah Subhanahu. Nanti Mas Yulianto, nanti malam ya. Kalau Mbak Susan tidak berhalangan ajak makmum. Setelah Assalamualaikum pegang embun-embunannya Mbak Susan. Embun-embunan sini ya. Nah ini nih. Nah nih. Kalau Bib deg-degan saya Bib. Nah, turun ke bawah ke sini. Apa namanya? What is the meaning bow in Madura? Al-pundaku. My Susan. Aduh. Masih deg-degan, Beb. Kalau masih deg-degan turun ke bawah, Mas Yulianto. Ini urusan Mas Yulianto ini. Saya dah ikut-ikut. Kata, aduh, kok ini, Beb? Ya itu sudah. Bacain. Di sini, Pak. Nah, ya. Kalau bahasa Arab Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khair ma jabalta alaihi. Ya Allah, aku minta kebagusan, aku minta kebaikan dari wanita yang sudah aku nikahi. Dan sebaliknya, ngangkui pakai bahasa Jawa ya. Can you speak Japanese? Oh, masyaallah. Yes, I can. Ya Allah, ya itulah bahasa Jawa ya. Iya, saya nggak pati Bu. Bahasa Jawa ini tok ngaltok. Kalau bahasa Maduranya, ya Allah, ya kasih saya yang terbaik dari istri yang baru saya nikahi. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat itu, maka akan diberikan kelancaran di dalam rumah tangganya. Amin ya. Jadi Mutiah tadi itu ternyata seorang yang luar biasa, yang kalau tidak dengan izin istrinya, suaminya, maka dia tidak keluar. Termasuk minta PC gitu. Minta geng. Makanya ibu-ibu harus sabar. Sekarang suaminya 5.000 Bu ya. Besok dapat 5 juta. Doakan terus, siapa tahu lusanya dapat 5 mil. Tahu uang 5 mm-an Bu. Kalau nanti ada tumpukan bata itu merah, ya itu mm-an Bu. Saya juga nggak tahu mm-an kayak apa. Ya. Yang penting disyukuri, karena ketika man yashkurin golilan man lam yashkurin golilan lam yashkurin katsiran. Tidak mungkin Allah kasih yang banyak kecuali bisa mensyukuri yang sedikit. Ya, do you understand? Ngerti semua? Oke. Terakhir, ada akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ada suami istri, termasuk sahabat, didatangi oleh orang gunung. Nah ini terakhir dah. Saya kalau ngomong terakhir berarti terakhir. Kalau nanti terakhir lagi ya lancung nih. Sampai dikatakan sahabat ini didatangi sama Badui. Kalau riwayatnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali juga. Ketika didikan daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau kepingin barokah dikatakan wala tastawil hasanat walas sayyiat idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang yang jahat ke kita, jangan dijahatin lagi Pak, Bu. Halo. Mun beda si jahat nek ono uwong sing jahat nang awak iki. Betul Bu ya? Ojo dijahatin maneng. Alhamdulillah. Tapi ceritanya begini Pak. Kalau Sayyidina Ali itu ada orang gunung, moro-moro dak kenal ke situ, terus marah-marah. Ngomong, "Sampean Sayyidina Ali ya? Ini Sayyidina Hasan." Iya. Sampean sama anaknya, saya sama abah saya benci sama sampean. Aduh, mun gula Pak, kalau saya belum ngamuk itu ngagek kan Pak. Apa bahasa sebelum ngomong itu? Bahasa Jawa nih. Nek kate ngomong itu loh. Ngagek katanya. Baru mau ngomong itu, peke ben gula Pak. Paling ngalak kol-tokol gula apa boy jan gula. Tapi enggak, Sayyidina Ali bilang, "Kesoon, terima kasih, matur suwun sampean ngamuk iku." Duh. Ini pelajaran seperti apa? Bisa dibayangkan karena ayat yang tadi dibacakan di dalam kalau tidak keliru benar. Surat Fusilat ya, wala tastawil hasanat walas sayyiat idfa billati hiya ahsan. Rasulullah yang bilang, Pak, jangan dibalas dengan, karena yang balas itu Allah nantinya. Kita baikin aja. Apa yang terjadi setelah diselidiki lagi, diselidiki nanti lapar mana?
Setelah diselidiki ternyata survei membuktikan, jeng ya. Setelah Masya Allah belum selesai muka Sayyidina Ali, muka Sayyidina Hasan merah, terus dikasih cupa itu Pak, apa dikasih ludah itu apa namanya, diludahi, aduh kena wajahnya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Kalau saya Bu ngalak kol tokol karo tokol ben kula keket pun. Kalau kita ya, tapi didikan Kanjeng Nabi, apa kata Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan? Paman, Kak Tuan, Mas, bapak sampean masih ada. Iya araba ayo. Kata iya opo sampean takon-takon abaku. Aku iki ngamuk nang sampean iku. Iya enggak popo. Abah saya Sayyidina Ali sama saya cinta sama sampean sama abah sampean. Marah Pak, soro nemo. Kak nemo. Belum lagi cari tisu udah ada, karena waktu itu enggak ada tisu. Maka diambil ludahnya orang gunung, bukan orang sini, orang gunung sana, kasar sekali, orang Badui. Setelah diambil, bilang begini Pak, Paman, Mas, Kak Tuan, tahu sampean ludah ini, ludah Pak, yang suka kan ada di TV, saksikan besok malam, Copa Italia, kan Copa, oh Liga itu Copa. Ya itu ada anak-anak yang mati itu dari senengnya ke bola Bu, bal-balan sampai meninggal iya ada orang besuk itu sampai saya takziah, anapa putrana tak oneng beb dari senengnya ke bal-balan nyari tangan itu sampai meninggal, keneng injek itu Pak, perempuan lagi ya Allah. Makanya nanti besok bilang sama Bu Tinggi kalau main bola kasih satu-satu Pak biar enggak tukaran, jangan satu dikejar-kejar. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan husnul khotimah. Makanya kalau orang senang sholawatan, insya Allah meninggalnya, wafatnya tidak jauh dari sholawat. Ada teman saya Pak, ya Allah nyandor tertib pegang tasbih, sobu ngomor, Masya Allah dalam majelis sholat pon. Apa kata Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan? Paman, cupa ini loh adalah obat buat kami. Pak sore nemo cupa yang habis makan pete itu. Aduh. Itulah pendidikan daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh, mensifati daripada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan atas perkawinan Nanda Mas Yulianto sama Mbak Susan dikaruniai anak yang soleh-soleha, rezeki yang barokah, manfaat juga, diberikan kekuatan untuk selalu bisa menegakkan syariat Allah, syariat Nabi besar Muhammad SAW, dan keluarga besar Sahibul Hafroh juga mendapatkan berkah daripada sholawat. Juga ini ada mohon doanya untuk kesembuhan Bapak Yatiam ya, Satyam. Mudah-mudahan semua yang sakit hari ini diberikan kesehatan oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW, karena kita mulai tadi membaca sholawat. Man asurat hajatuh fal yuktir minas salih alaihi wasallam, ma huwa syifa, tidak ada kesembuhan kecuali berkat Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nyawan sepora seraja-rajanya. Matur nuwun singkata gitu Bu ya. Dan kepada Sohibul Bait, kepada Al-Arusain, mudah-mudahan diberikan keberkahan, desa Sumber khususnya oleh Allah diberikan aman, diberikan jauh daripada musibah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teriring doa mabruk alfa mabruk, sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan barakallahu lahum wa baraka alaihi wa jama baqina fi khairin wa latul afiyah bi jannabi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم صل ربنا لك الحمد كما ينبغي لسلسله من سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين من كل على سلم. اللهم يا دم السلطان قريب الانسان يا دم النعم كثر الجود يا وسيل العطايا خف جميع سن حليم صلى لك الحمد الشكر ولك المن والفضل وانت ربنا حق ونحن بك عند يسر كل عسير جبر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي يغني في الاسد علينا. اللهم بارك الله بارك الله اللهم وبارك عليه وجعل في خير. اللهم اجعل عدد اكرم مباركا معصوما بحق ربنا. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين
واجعلنا المتقين إماما بفضل سبحان ربك ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. bitamilu wa ma'i bitada syahidun wa dalilu amat dalilu iza takarata muhammadan saratumul al-ashikina tasilu kulul kulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bitada syahidun wa dalilu amat dalilu iza takarata muhammadan saratumul al-ashikina tasilu. Kita hidup di logi, jadi haruslah berhati-hati. Jangan sampai engkau menyakiti dan suka mencaci maki. Pandai-pandailah dalam berkata, tak lupa juga jaga sikapnya. Semua yang kau lakukan di dunia akan ada balasannya. Kulul kulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bitada syahidu wa dalilu amat dalilu iza takarata muhammadan saratumul al-ashikina tasilu. Jadilah manusia bijaksana